Arjun sir. Yes, sir. Okay, sir. Start చేయమంటారా సార్? Yeah. Okay, sir. Yes, sir. Okay, Okay, start చేద్దాం, sir. sir. Okay. Thank you. Okay, sir. Okay. Good evening, Dr. V. Naresh, sir, convener of the program and today's resource person of the session. And hearty welcome to the dear students to the second session of the BOM class, and make best use of the valuable inputs. And once again, I am welcoming Dr. B. Naresh, sir. Sir, the floor is yours. You can start the program, sir. Thank you, sir. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. రికార్డింగ్ అవుతుందా సార్? సార్ Yes, sir. రికార్డింగ్ Yeah. రికార్డింగ్ స్టార్టెడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, sir. సో very good evening to all. So warm welcome to day 2 session of business organization and management. So today is the 30th session. 30th session from the June 2nd. So yesterday we are already discussed about the all basic fundamentals regarding the what is the meaning of business, various forms of business organizations, sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, and so introduction about the giant stock company and futures of the giant stock company, and few previous question papers are already discussed in the yesterday session. So today we will discuss about the next topic, giant stock company. So in the giant stock company, so what are the important aspects of the, just a minute, what are the important, okay, I will start the screen sharing. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా సార్? No, sir. కోస్ట్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. ఓకే, just a minute. Okay, now screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now it is okay. ఓకే సార్, అదే అయితే ఏదో పీడిఎఫ్ ప్రాబ్లం ఉంది. సరే, ఐ విల్ ట్రై ది ఇన్ ఫోన్ ఆల్సో. ఓకే, డోంట్ వరీ. సో ఎస్టర్డే we are discussed about the few previous question papers. So mainly 2019, 2024, 25 up to so up to 2019. So today we will discuss about the what are the important features of the giant stock company, the memorandum of association, articles of association, and
prospectus. These three important documents details will be discussed in detail, and we will try few questions also. Okay, so okay. So what are the important documents of the Giant Stock Company out of these three? So which is treated as the constitution of the company? Which document we treated as the constitution of the company? Memorandum of Association. Yes, memorandum of association is a very important document for the Giant Stock Company. Just a minute. So what is the difference between memorandum of association and articles of association? Memorandum of Association means relationship between company and outside world. As articles of Okay. association means internal rules and regulations of the company. Okay, very good. So that is the difference between Memorandum what is the meaning of memorandum of association and articles of association? Okay. So what is the importance of prospectus? What is the meaning of prospectus? Invitation to Sir, when the company decided to issue shares, it will firstly show its prospectus, sir. Yes, yes. So it is called as the prospectus. Prospectus is nothing but it is the invitation to the people to invest our company shares. So that's why it is called as the prospectus. Okay. Sir, and also all the details of the company must be mentioned. Yes, yes. Okay. Just a minute. So the purpose of issuing prospectus is to get some profit capital from public. Yes, yes. Okay, just a minute. I will try in this. Okay. Okay. I will this screen sharing. I will try just a minute. స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుందా మీకు ఏమన్నా ఏం కనిపిస్తలే No, sir. ఓకే ఓకే జస్ట్ మినిట్ Naresh sir, సార్ సార్ ఏదో పీపీటీ స్క్రీన్ కనిపిస్తలేదు కదా సార్ సార్ హలో your mobile.
అదే సార్ మొబైల్లోనే ట్రై చేస్తున్నాను. సార్ ఒకవేళ మీరు పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ చేయాలంటే యా సార్ సార్ మీ వాయిస్ సార్ హలో హలో. సార్ ఇది మా మీటింగ్ మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది సార్. ఓకే ఓకే జస్ట్ మినిట్, అదే చూస్తున్నాను ఏదో టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. జస్ట్ మినిట్. ఓకే సార్ నాకు స్క్రీన్ వస్తలేదు ఫోన్లో. సార్ మీకు హోస్ట్ ఇవ్వలేదు కదా? సార్ షేర్ చేసేటప్పుడు సార్ జస్ట్ మినిట్. అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు షేర్ చేసేటప్పుడు మీరు డ్రైవ్ కాకుండా డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్ళండి సార్, ఈజీ అవుతుంది. ఓకే ఓకే ఎందుకు ఇది చూపించలేదు? Just ఫైండ్ minute. రీసెంట్ పీడిఎఫ్ లేకుంటే మీకన్నా పంపిస్తా, మీరు షేర్ చేద్దు రాగండి. లేకుంటే పంపమంటారా మీకు? యా ఓకే సార్ పంపించండి. ఓకే ఓకే జస్ట్ మినిట్. మీరు అయితే స్టార్ట్ చేయండి, పంపిస్తున్నా. తర్వాత నేను ఇందులో ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేస్తా. ఏదో ప్రాబ్లం వీళ్ళకి మీకు హోస్ట్ ఇస్తాను అనుకోండి. సార్ పంపించాను సార్. ఓకే సార్ ఐ విల్ చెక్. ఓకే ఓకే, లేకుంటే సార్ ఇట్లే సరిపోతుంది, ఇట్లే కంఫర్ట్ ఉంటుంది మీకు, మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా సార్ అట్లా? ఓకే, స్క్రీన్ ఇస్ విజిబుల్ కదా సార్? ఓకే, నో ప్రాబ్లం సార్. సో ఇది కంఫర్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ విల్ కంటిన్యూ. ఓకే ఓకే, సారీ ఫర్ ది ఇన్కన్వీనియన్స్. సో వెరీ once again very good evening to all. I am audible, clear? Yes sir, you are audible. Yes, sir. Okay sir, thank you. So yesterday we are already discussed about what is the definition of the Giant Star company and characteristics and features of the Giant Star company. So already discussed in yesterday day one session. So what is the main features of the Giant Star company is it is the artificial person. So another important feature is the perpetual succession, and so continuity of the business activities anamata. So advidhanga formation is separate, so it consists the various rules and regulations. The main important feature is the transferability of shares is the one main feature of the this Giant Star company. And కామన్ సీల్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ కామన్ సీల్ ని బేస్ చేసి కూడా ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో. సో సెపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అండ్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది Giant Star company. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ క్లియర్? Sir, clear. Okay, thank you. So these 5 or 6 points are very important in exam point of view. So examiner will prepare the based on these points, questions will be prepared. Okay, so these are the very important features of the Giant Star company. So next we will discuss about the what are the disadvantages and
limitations of the joint stock company. So these are not very important for not very important for exam point of view. So compare with the all forms of business organizations, joint stock company has the more advantages compared with the sole proprietorship, partnership firm, and joint Hindu family business, and cooperative society also. So that's why interlocking, okay, these are not very important. The next one is in this types of company or kinds of companies very important. Like types of partners. మనకు అక్కడ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ అయితే ఏ విధంగా మనకు ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ కూడా ఈ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ పైన కూడా కొంచెం క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో చార్టర్డ్ కంపెనీస్. సో చార్టర్డ్ కంపెనీస్ మీన్స్ మీరు బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పేరు వినే ఉంటారు. విన్నారా బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ? మీరు సోషల్లో చదివి ఉంటారు. సో దోస్ కంపెనీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది చార్టర్డ్ కంపెనీ. అంటే ఎవరైతే కింగ్ ఆర్ క్వీన్ పర్మిషన్ ఇవ్వడం ద్వారా రాయల్ చార్టర్ ఇష్యూడ్ బై ఏ కింగ్ ఆర్ హెడ్ ఆఫ్ ది దట్ కింగ్డమ్, సో దోస్ కంపెనీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది చార్టర్డ్ కంపెనీస్ అనమాట. సో అంతకుముందు చార్టర్డ్ కంపెనీస్ ఉంటుండే, దీస్ ఆర్ నో లాంగర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎనీ కంట్రీ అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ chartered companies means, so East India Company. Next, statutory companies. So for example, Life Insurance Corporation ఉందనుకోండి, LIC, దీనిపైన కూడా ఇంతకుముందు క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. సో దీస్ statutory companies are established in the special enactment in the parliament అనమాట. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ LIC అనమాట. So formed under a special act of the parliament or state legislature which define their objectives, powers and responsibilities anamata. Those companies are called as the statutory companies anamata. So next one, registered companies. So what is the meaning of registered companies? The companies incorporated by the registering under the general company law, those companies are called as the registered companies. For example, రిలయన్స్, టాటా, మనం చూస్తున్న ఈ కంపెనీలు అన్ని కూడా ఏం కంపెనీస్? కంపెనీల చట్టం ప్రకారం నమోదైన కంపెనీలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా. సో ఆఫ్టర్ వెరిఫైయింగ్ ఆల్ ది డాక్యుమెంట్స్, కంపెనీస్ రిజిస్ట్రార్ విల్ గివ్ ది కంపెనీ నేమ్ అప్రూవ్డ్ ఇన్ ది కంపెనీస్ రిజిస్టర్. దోస్ కంపెనీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది రిజిస్టర్డ్ కంపెనీస్ అనమాట. ఓకే. సో ఈ కంపెనీస్ యొక్క ఫ్యూచర్స్ ఏంటంటే మెయిన్ గా అకార్డింగ్ టు లయబిలిటీ ప్రకారం ఏంటిది? సో ద లయబిలిటీ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ కంపెనీస్ లిమిటెడ్ బై షేర్స్, కంపెనీస్ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ అండ్ అన్లిమిటెడ్ కంపెనీస్. సో ఈ ప్రకారం కూడా మనకు క్లాసిఫై చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. లిమిటెడ్ బై షేర్స్, కంపెనీస్ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ అండ్ అన్లిమిటెడ్ కంపెనీస్ గా కూడా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు నేషనాలిటీ ద కంపెనీస్ ఆర్ classified as the government companies, holding companies and subsidiary companies. No, ఇక్కడ ఏదో రాంగ్ ఇచ్చాడు. ఏంటి అకార్డింగ్ టు నేషనాలిటీ అంటే ఇండియన్ కంపెనీస్ అండ్ ఫారిన్ కంపెనీస్ అనమాట. ఇండియన్ కంపెనీస్ అండ్ ఫారిన్ కంపెనీస్. ఫారిన్ కంపెనీస్ ని మనం ఏమంటాం? మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏంటి ఇది? బేస్డ్ ఆన్ ది నేషనాలిటీ పైన ఇందులో తప్పు వచ్చింది. తర్వాత ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, so we again classified into three types: government companies, subsidiary companies and holding companies anamata. So private companies and public companies, దీని నుంచి మనకు ఈ మెంబర్స్ పైన మనకు నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో రావడం జరిగింది అనమాట మనకి ఇంతకుముందు. సో ప్రైవేట్ కంపెనీ రిక్వైర్స్ మినిమం 2 and maximum 200 మెంబర్స్ అనమాట. ఓకే. అదేవిధంగా పబ్లిక్ కంపెనీ రిక్వైర్స్ మినిమం 7 అండ్ నో మాక్సిమం లిమిట్. దీనిపైన ఈ నో మాక్సిమం లిమిట్ అనే పైన బేస్ చేసుకుని కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో అడగడం జరిగింది అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్, ప్రైవేట్ కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీలో కంపేర్ చేసినప్పుడు, సో
సో ప్రైవేట్ కంపెనీలో రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ది షేర్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో రిస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్ ప్రైవేట్ కంపెనీ బట్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ విత్ ది నో రిస్ట్రిక్షన్ ఇన్ పబ్లిక్ కంపెనీ. ప్రైవేట్ కంపెనీలో మాత్రం సేమ్ పార్ట్నర్షిప్ లాగా కొంత రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. కానీ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ విషయంలో ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్ ఉండదు. సో అదేవిధంగా ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ మీకు తెలిసిందే, ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కెనాట్ ఇష్యూ ది ప్రాస్పెక్టస్. ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, క్యాపిటల్ ని వాళ్ళు మాత్రమే సమకూర్చుకోవాలన్నమాట. సో వీళ్ళు జనరల్ పబ్లిక్ నుంచి ఎలాంటి ప్రాస్పెక్ట్ ఇష్యూ చేయడం కానీ వాళ్ళ నుంచి క్యాపిటల్ ని సేకరించడం కానీ ఉండదు అనమాట. సో అదేవిధంగా పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ ను కూడా వాళ్ళు తీసుకోవడానికి వీలు ఉన్నాయన్నమాట. కానీ పబ్లిక్ కంపెనీకి మాత్రం ఇవన్నీ వర్తించాయి అనమాట. దే కెన్ ఇష్యూ ఐపీఓస్ అండ్ దే కెన్ ఇష్యూ ది షేర్స్, డిబెంచర్స్ ఏవైనా కానీ ఇష్యూ చేయడం ద్వారా ఏం చేయొచ్చు వీళ్ళు, కంపెనీ కెన్ అక్వైర్ ది క్యాపిటల్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ డైరెక్టర్స్ అండ్ paid up capital. Private company require at least 2 directors and 1 lakh minimum paid up capital. So public company requires at least 3 directors. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. దీనిపైన కూడా మనకి ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ సేమ్ రాలేదు ప్రీవియస్ లో. సో పార్ట్నర్షిప్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అండ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ గురించి మనం నిన్న డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్, partnership firm futures and various types of partners and partners types of partners డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా పార్ట్నర్షిప్ డీడ్, వీటన్నిటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ చూసుకున్నప్పుడు, రిజిస్ట్రేషన్ పార్ట్నర్షిప్ వచ్చేసేమో yes, no, partnership act voluntary, but which act will be applicable to the partnership act? భాగస్వామ్య చట్టం ఎప్పుడు ఏర్పడింది? 1932. బట్ కంపెనీస్ మాత్రం 1956 or 2013 అన్నమాట. ఓకే సో పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ గవర్నర్డ్ బై ది పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932 and registration is not compulsory అనమాట. ఓకే, వాలంటరీ అనమాట. బట్ కంపెనీస్ ఆర్ గవర్న్డ్ బై ది కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 or 2013, బట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ మాండేటరీ అనమాట, వెరీ కంపల్సరీ. ద నెక్స్ట్ వన్, లీగల్ స్టాటస్ అండ్ కంటిన్యూటీ. పార్ట్నర్షిప్ హ్యాస్ నో సెపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అండ్ డిజాల్వ్ అపాన్ డెత్ ఆర్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ పార్ట్నర్. నేను చెప్పుకున్నాను కదా డీటెయిల్ గా. సో బట్ కంపెనీ మాత్రం యాజ్ సెపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ విత్ కామన్ సీల్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూ ఈజ్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ షేర్ హోల్డర్స్ డెత్ ఆర్ ఇన్సాల్వెన్సీ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. ద నెక్స్ట్ వన్, లయబిలిటీ. దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లయబిలిటీ మీన్స్ పార్ట్నర్స్ యొక్క లయబిలిటీ ఏమని చెప్పుకున్నాం, అన్లిమిటెడ్. నిన్న కూడా కొంత డౌట్, సో ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ రేజ్డ్ ఏ డౌట్, లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్ అనేది. సో పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ మన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా డిస్కస్ చేసినాం. పార్ట్నర్స్ హ్యావ్ అన్లిమిటెడ్, జాయింట్ అండ్ సెపరేట్ లయబిలిటీ అనమాట. బట్ ఇన్ కంపెనీస్, షేర్ హోల్డర్స్ లయబిలిటీ is strictly limited to the value of their shares అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ పర్చేజ్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనిల్ అంబానీ సంబంధించిన రిలయన్స్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అనుకోండి. ఎక్స్ 10 lakhs చేశాడు, వై 5 lakhs చేశాడు. ఒకవేళ అనిల్ అంబానీ యొక్క కంపెనీస్ కొలాప్స్ అయితే ఏమవుతుంది? సో ఎక్స్ ఈజ్ లాస్ట్ ఫర్ ఓన్లీ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 10 lakhs షేర్స్, వై 5 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ అనమాట, షేర్ క్యాపిటల్. So that is the difference between joint stock company, partnership firm. Next, winding up. Partnership can be dissolved easily without legal formalities, whereas company can only wound up through court following a proper legal procedure. So మన joint stock company వైండ్ అప్ చేయడం అనేది చాలా లెంతీ ప్రాసెస్ అనమాట. లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ అనేది ఉంటాయి అనమాట. సో
that is the difference between joint stock company and పార్ట్నర్షిప్ ఫర్. సో మనకి 1% కంపెనీ అనేది న్యూ ఫ్యూచర్ అనమాట అండర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం. సో డిఫైన్డ్ అండర్ సెక్షన్, ఈ సెక్షన్స్ కూడా పెద్ద మనకు అడగకపోవచ్చు. మెయిన్ గా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వన్ పర్సన్ కంపెనీ మీన్స్ ద కంపెనీ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ యాజ్ ఎ మెంబర్ అనమాట. సో దోస్ కంపెనీస్ యాజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది 1% కంపెనీ అనమాట. సో it is the first time in India introduced in the as per which act, Companies Act 2013 అన్నమాట. 2013 అన్నమాట. మనకు 1956 లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్ లేదు. సో అమెండ్మెంట్ జరిగిన తర్వాత దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ ది రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ది జేజే ఇరానీ కమిటీ. మనకు అంతకుముందు అంటే బిజినెస్ ఎఫైర్స్ ఉంటే వాటిపైన జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడిగేది. ఇంత ఈ కమిటీస్ వీటిపైన అడగకపోవచ్చు కానీ ఇయర్స్ అడగొచ్చు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద కోర్ బెనిఫిట్ అంటే ఏంటంటే దిస్ బ్లెండ్స్ ది ఆపరేషన్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ ఫ్యూచర్స్ దీంట్లో ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. సో లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ది 1% కంపెనీ అనమాట. సో దీని నుంచి క్వశ్చన్ అడిగితే ఎట్లా అడగచ్చు? సో ఏ యాక్ట్ ప్రకారం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందని ఇస్తాడు. అప్పుడు కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 ఇస్తాడు, కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఇచ్చాడు అనుకోండి. విచ్ ఇస్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్? 2013 సార్. 2013 మాత్రమే చూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో ఒక్కొక్కసారి కింద ఏబి అని ఇచ్చి ఏ అండ్ బి అని కూడా ఇస్తాడు. మనం ఏం చూజ్ చేయాలి? ఏ మాత్రమే చూజ్ చేయాలి. ఓకే. కంపెనీస్ యాక్ట్ సంబంధించి రెండు ఉంటాయి కదా అని మనం రెండు అట్లా కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు అనమాట. ఓకే. స్టేజెస్ ఆఫ్ ది ప్రమోషన్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో దీంట్లో నేను ఇన్ దిస్ టాపిక్ ఓన్లీ బుల్లెట్ పాయింట్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాను. మీకు డీటెయిల్ పీపీటీ ఐ విల్ షేర్ ఇన్ ది వాట్సాప్ గ్రూప్. మనం వి విల్ మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ ఫ్యూ మోడల్ పేపర్స్ ఆల్సో. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రమోటర్? ప్రమోటర్ విన్నారా పేరు? Yes, sir. Who is the promoter? The idea into implementation. Yes, sir. Okay, very good. Who is the proprietor? Owner, sir. Owner. Owner. So what is the difference between proprietor and The proprietor means who starts the business. yes, very good. Who started the business is called as the yes, Promoter. yeah, promoter. Okay. Next. సార్ ప్రమోటర్స్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన కంపెనీని వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేయొచ్చు సార్. అట్లా సేల్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ప్రొప్రైటర్స్ అనే వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వస్తారు. అంటే ఆ ప్రమోటర్ వాళ్ళు కంపెనీని వాళ్ళు రన్ చేయడానికి చేయొచ్చు, లేకపోతే సోల్డ్ చేయడానికి కూడా కంపెనీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సార్. Yes, yes. Okay. Proprietors So- means who invests the amount in business. ఇప్పుడు ధీరుభాయ్ అంబానీ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈజ్ ద ప్రమోటర్ Proprietor. అనమాట. వన్ ఆఫ్ ది ప్రమోటర్, Ah. నాట్ ప్రొప్రైటర్. సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ లో ఓనర్ ఏమంటాం మనం? Proprietor. ప్రొప్రైటర్ అంటాం. Yes, ఎస్ ఎస్. sir. నెక్స్ట్, జస్ట్ మినిట్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? స్క్రీన్ ఇస్ విజిబుల్? Yes, sir. ఓకే. జస్ట్ మినిట్. ఓకే. నాకెందుకు కనిపిస్తుంది? జస్ట్ మినిట్. సో మీకు కొన్ని గ్రూప్ లో క్వశ్చన్స్ పెడతాను క్విజ్ లాగా. అవి మీరు అటెంప్ట్ చేయండి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అయినా. ఓకే. ఓకే జస్ట్ లీవ్ కంప్యూటర్ ఐడి.
Okay. So what are the stages of in the promotion and formation of company? So incorporation, registration, capital, subscription, raising the capital, commencement of the business. సో ఈ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ లో పైన మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హూ ఇస్ ద ప్రమోటర్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ప్రమోషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి. సో ప్రమోటర్ ఈజ్ ద, మనకి సెక్షన్స్ కూడా అడగకపోవచ్చు మేబీ, కంపెనీ దట్ కన్సీవ్ ది ఐడియా అండ్ ఇనిషియేట్ ది కంపెనీ ఫార్మేషన్ అనమాట. దోస్ పర్సన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది promoter. Okay, next, what is the process of commencement of the business? Yeah, commencement of the business. The companies without share capital can start immediately after incorporation. Companies with share capital must obtain certificate of commencement of the business by the company's register. So companies ఈ పైన బేస్ చేసుకుని మన క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది అనమాట. సో ఓకే, నెక్స్ట్ కోర్ కార్పొరేట్ డాక్యుమెంట్స్. మేము నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్. మూడు గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. మ్యాప్ అని చెప్పుకున్నాం. మ్యాప్ మీన్స్ మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ ప్రాస్పెక్టస్. దీస్ త్రీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకు వీటిపైన 1 or 2 క్వశ్చన్స్ మనకి వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఈ 3 డాక్యుమెంట్స్ నుంచి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అంట అనమాట. సో డైరెక్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అంటే ఇస్తాడు. అప్పుడు ఏమి ఇస్తాడు మనకి? మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్, సెకండ్ వన్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, థర్డ్ వన్ ప్రాస్పెక్టస్, ఇంకొకటి ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాడు. లేదంటే మనకు 2 బోత్ అని కూడా ఇస్తాడు, ఏబి, లేదంటే 1, 2 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. అప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఓన్లీ యూ కెన్ ఆప్ట్ మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ మాత్రమే ఆప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో ఇందులో ఎన్ని క్లాజెస్ ఉంటాయి? ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 7 క్లాజెస్. సో హౌ మెనీ క్లాజెస్ కన్సిస్ట్ ది మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అడిగినప్పుడు ఆ క్లాజెస్ ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నేమ్ క్లాజ్, రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ క్లాజ్, ఆబ్జెక్ట్ క్లాజ్, లయబిలిటీ క్లాజ్, క్యాపిటల్ క్లాజ్, నామినీ క్లాజ్, అసోసియేషన్ క్లాజ్. వీటిని కూడా కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ద ఫాలోయింగ్ క్లాజ్ ఈజ్ నాట్ రిలవెంట్ టు ది మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అంటాడు. ఈ 7లకి ఒక 3 క్లాజెస్ ఇచ్చి ఇంకొకటి ఇర్రిలవెంట్ క్లాజెస్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఏదో ఒకటి. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్? ఇర్రిలవెంట్ క్లాజ్ ఏంటంటే సో కంపెనీస్ క్లాజ్ అనో, లేకుంటే రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ఉంది కదా, రిజిస్టార్ క్లాజ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చి మనల్ని అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి సింపుల్ గా ఈ 7 క్లాజెస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండదు అనమాట. సో మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్స్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటివి? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఒకటి, ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఒకటి, అదేవిధంగా దీంట్లో 7 క్లాజెస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్, మనం ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అయిపోయింది. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ అన్ఆల్టరబుల్ వితౌట్ లీగల్ గవర్నమెంట్. యా, సో మనకి ఈ మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ ని మార్చారంటే సో కంపెనీలో చాలా ఫార్మాలిటీస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో కంపెనీ యొక్క ప్రత్యేక శాసనాత్మక సమావేశం నిర్వహించాలి, ఇవన్నిటి గురించి మనకు బాగా లెంతీ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ డాక్యుమెంట్, విచ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ ఈజ్ నాట్ అన్ఆల్టరబుల్ అంటాడు. లేదంటే వితౌట్ స్ట్రిక్ట్ లీగల్ గవర్నమెంట్, ఈ విధంగా అడిగినప్పుడు మనం ఏం చూస్ చేయాలి? మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ ని ఆప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్.
వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏ డాక్యుమెంట్ కంటైనింగ్ ది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ బైలాస్ ఫర్ ది ఇంటర్నల్ మేనేజ్మెంట్, దోస్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనమాట. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిది, బైలాస్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ మేనేజ్మెంట్. సో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనమాట. ఏం చేస్తుంది, రూల్స్ అండ్ కంపెనీ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆధారంగా ఏం చేస్తారు, కంపెనీస్ డైరెక్టర్స్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ బేస్ చేసుకుని కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ సబార్డినేట్ టు అండ్ కంట్రోల్డ్ బై ది మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్. ఓకే, విచ్ ఈస్ ద సుపీరియర్ డాక్యుమెంట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ? మ్యాప్ లో ఏ MOA. డాక్యుమెంట్ మన సుపీరియర్? MOA, sir. వెరీ గుడ్, ఎంఓఈ ఇస్ ద వెరీ సుపీరియర్ డాక్యుమెంట్ అన్నమాట. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ని ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. లేదంటే ఏమంటాం, ఇట్ ఈస్ ద సబార్డినేట్ టు ఆర్ అండ్ కంట్రోల్డ్ బై ది మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ డైరెక్టర్స్ కి ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో రూల్స్ వేరే ఉన్నాయి, మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్స్ లో క్యాపిటల్ క్లాస్ సంబంధించి కొన్ని రూల్స్ వేరే ఉన్నాయి అనుకోండి. అప్పుడు వాళ్ళు దేంట్లో రూల్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది, మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ Association, ఫాలో sir. అవ్వాలి. అందుకే దాన్ని ఏమంటాం మనం, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అంటాం. అదేవిధంగా సుపీరియర్ డాక్యుమెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ది 3 డాక్యుమెంట్స్ గా ట్రీట్ చేయడం. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, మోడల్ టేబుల్స్ వీటిపైన కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ ఏమో అడిగే అవకాశం లేదు. కీ కాంటెంట్స్ ఏమేమి కవర్ అవుతుంది ఇందులో, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆన్ షేర్ అలాట్మెంట్, కాల్స్, ఫస్ట్ కాల్, సెకండ్ కాల్, అదేవిధంగా పర్ ఫ్యూచర్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్, డైరెక్టర్స్ యొక్క పవర్స్, డ్యూటీస్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఇవన్నీ కూడా ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్స్ లో మనం క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓటింగ్ రైట్స్ అండ్ వైండింగ్ అప్ ప్రొసీజర్స్, వీటిని మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన కావాల్సిన అన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని, కంపెనీ డైరెక్టర్స్ ఏమేమి పవర్స్ ఉంటాయి, వాని యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, లయబిలిటీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ గా ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా షేర్ హోల్డర్స్ సంబంధించి ఓటింగ్ రైట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు చూడండి, ఎనీథింగ్ ఇన్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ దట్ కాంట్రడిక్ట్ ది మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ఆపరేటివ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ప్రాస్పెక్టస్. సో మనం ప్రాస్పెక్టస్ ని తెలుగులో ఏమంటాం, పరిచయ పత్రం అంటాం. ఓకే, సో ప్రాస్పెక్టస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆర్ సర్క్యులర్ ఆర్ ఇన్విటేషన్ issued to the public to invite the to subscribe or purchase the company shares or debentures. So those invitation is called as the prospectus అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ కంపెనీ లేదా టాటా కంపెనీ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు షేర్ క్యాపిటల్ ఐపీఓకి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, లేదంటే ఇంకా అడిషనల్ గా షేర్ క్యాపిటల్ ని ఇష్యూ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఒక న్యూస్ పేపర్ ద్వారా కానీ లేదంటే వాళ్ళ వెబ్సైట్ ద్వారా కానీ ఒక ఇన్విటేషన్ ని, ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ని అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. దోస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆర్ అనౌన్స్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ప్రాస్పెక్టస్ అన్నమాట. సో ప్రైవేట్ కంపెనీస్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ ఇష్యూయింగ్ ది ప్రాస్పెక్టస్. సో మనం అక్కడ పైన కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది, ప్రైవేట్ కంపెనీకి మాత్రం ప్రాస్పెక్టస్ ని ఇష్యూ చేసే రైట్స్ లేవన్నమాట. ఓకే, మనం వాట్ ఈస్ ద కండిషన్, ప్రాస్పెక్టస్ కండిషన్ మస్ట్ బి ఫైల్డ్ విత్ ది రిజిస్ట్రార్ బిఫోర్ పబ్లికేషన్. మనం ఇప్పుడు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ని తయారు చేసినాం, ప్రాస్పెక్టస్ ని. సో పేపర్ కి ఇష్యూ చేసే కంటే ముందు ఏం చేయాలి, కంపెనీ రిజిస్ట్రార్ కి పంపించాల్సి ఉంటుంది అనమాట, ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ కంపెనీ రిజిస్ట్రార్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీకి మనం పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసినాక మాత్రమే, అప్రూవ్ చేసినాక మాత్రమే మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ని పబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో అదేవిధంగా యాజ్ పర్ ది ప్రాస్పెక్టస్, సో మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ విల్ బి విత్ ఇన్ ది 120 days లోనే మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట. లేకపోతే
అదర్వైజ్ ఆల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ మనీ విల్ బి రిటర్న్ టు ది ఎవరైతే మనం షేర్స్ గురించి అప్లై చేసినారో వాళ్ళందరికీ కూడా రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. సో దోస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ ది ప్రాస్పెక్టస్ అనమాట. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి ఇంత ప్రీవియస్ లో చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగేది ఈ రెడ్ హియరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ నుంచి కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 తర్వాత ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ప్రాస్పెక్టస్ అనేది మనకు మెయిన్ గా ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఎక్కువగా అడగలేదు. సో రెడ్ హియరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ గురించి మాత్రం అడిగాడు. సో an incomplete prospectus circulated prior to the final offer that does not contain complete particulars on the price or quantum. సో ఇది ప్రత్యామ్నాయ పరిచయ పత్రం అంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ మస్ట్ బి ఫిల్డ్ అట్లీస్ట్ 3 days బిఫోర్ ది ఆఫర్ ఓపెన్స్. ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏంటంటే యాజ్ పర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 హ్యాస్ కంప్లీట్లీ డిస్పెండెడ్ విత్ దిస్ డాక్యుమెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ లీ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఇంతకుముందు మనకు దీనిపైన క్వశ్చన్స్ అడిగేది హిస్టారికల్లీ యూజ్డ్ వెన్ ఫండ్స్ వర్ రేజ్డ్ ప్రైవేట్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అప్రోచింగ్ ది పబ్లిక్. సో దీనిపైన క్వశ్చన్స్ రాకపోవచ్చు. ఒకవేళ అడిగినా కానీ విచ్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్స్ యాజ్ పర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 కంప్లీట్లీ డిస్పెన్స్డ్ అంటే అప్పుడు మనం ఈ స్టేట్మెంట్ ఇన్ లైవ్ ప్రాస్పెక్టస్ ని మనం ఆప్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ ది సో జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. సో వీటన్నిటి గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. కంట్రోల్, రిస్క్ బేరింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనం నిన్నటి క్లాస్ లో ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వీటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం. చార్టర్డ్ కంపెనీస్, స్టాట్యూటరీ కంపెనీస్, ఈ టేబుల్ నుంచి కూడా ఒక క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ప్రైవేట్ కంపెనీ, పబ్లిక్ కంపెనీస్. ఓకే, సో కంపెనీస్ అకార్డింగ్ టు ఇన్కార్పొరేషన్. నెక్స్ట్ సో ప్రైవేట్ కంపెనీ, పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. నేను దిస్ పీడిఎఫ్ విల్ షేర్ ఇన్ ది వాట్సాప్ గ్రూప్. మీరు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఈజీగా ఒకసారి చూసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా వాట్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. ఓకే, సో మెయిన్ గా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ లయబిలిటీ ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు. కంటిన్యూటీ, వైండింగ్ అప్. ఓకే, 1 person కంపెనీ. సో 1 person కంపెనీలో హౌ మెనీ షేర్ హోల్డర్స్, ఎంతమంది ఉంటారు షేర్ హోల్డర్స్? సార్ ఒకవేళ నెసెసరీ అయితే ఇద్దరు ఉంటారు సార్. Yes. So ఇంకా దీనికి సంబంధించి న్యూ కాన్సెప్ట్ has been incorporated in Companies Act. The concept is widely accepted, developed in country like UK, China. సో మన ఇండియాలో మాత్రం ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ ది 2013 లో మాత్రం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఇరానీ కమిటీ రికమెండేషన్స్. సార్ 1 director కదా సార్ 1 person కంపెనీ? ఎస్ అంతే. నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్, స్టేజెస్ ఇవన్నిటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేసినాం. జస్ట్ ప్రమోటర్ అంటే ఎవరు, నెక్స్ట్ హౌ టు కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్స్, రిలవెన్స్, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్. ఓకే, ఇవి ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఈ 3 డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ప్రిన్సిపల్ డాక్యుమెంట్ అంటాం. ప్రిన్సిపల్ డాక్యుమెంట్ ఎందుకంటే కీ డాక్యుమెంట్ కాబట్టి. సో ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యాక్టివిటీ, ఇట్ డిఫైన్ ది స్కోప్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఏం చేస్తుంది, కంపెనీ యొక్క స్కోప్ ని డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్, ప్రాస్పెక్టస్ అని ఇచ్చినప్పుడు స్కోప్ ని ఏది డిసైడ్ చేస్తుంది, కంపెనీస్ యాక్టివిటీస్ యొక్క స్కోప్ ని మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ మాత్రమే డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఒక్కోసారి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. స్కోప్ అని ఇచ్చి కంపెనీస్ యాక్టివిటీస్ అన్నప్పుడు ఏమనుకుంటాం,
ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనే ఆప్షన్ ని చూస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా కీవర్డ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్పస్, స్కోప్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ది లిమిట్స్. The outsider will understand the limits of the working of the company. So 7 clauses ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో ఫ్యూచర్స్ ఇవి ఒక్కసారి కూడా మీరు చూసుకోండి. ఈ క్లాజులు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో NOL CNA ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు దీని రిలేటెడ్ కాకుండా ఏది ఇచ్చినా కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నేమ్ క్లాజ్ అండ్ ఆఫీస్ క్లాజ్, ఆబ్జెక్ట్ క్లాజ్ అండ్ లయబిలిటీ క్లాజ్. Next, capital clause, nominee in case of one person company, association clause. So these are the advantages of memorandum of association. Okay, next, articles of association. So definitions. ఈ టేబుల్ F వీటిపైన ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగారు, మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్? So it controlled by the memorandum of association, helps in achieving the objectives or the internal regulation. అదేమో ఆర్టికల్స్ మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఏమో రిలేషన్ బిట్వీన్ అవుట్ సైడర్స్ ని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కాంటెంట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. ఓకే, ఈ 15 ఉన్నాయి, హౌ టు వైండ్ అప్ ది కంపెనీస్. సో అందుకే ఇది ఒక ఇండెక్స్ అనమాట, ఎవరికి? కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ కి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. సో దీంట్లో హౌ టు కండక్ట్ ది మీటింగ్, హౌ టు కండక్ట్ ది ఓటింగ్ రైట్స్, మెంబర్స్, ప్రాక్సీ, కోరం, పోల్స్, ఇవన్నిటి గురించి కూడా డీటెయిల్ గా మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో వీటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ కూడా మీరు ఈ టేబుల్ కూడా ఒకసారి చూసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ నౌ? 8. ఇక్కడ సెల్ఫ్ ప్రాస్పెక్టస్, ఇది అదేవిధంగా రెడీ హియరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్, వీటి గురించి స్టేట్మెంట్ ఇన్ లేఅవుట్ ప్రాస్పెక్టస్, దీనికి సంబంధించి అన్ని ప్రెజెంట్ లేవు కాబట్టి ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ ఈ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ది జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ. Okay, due to time constraint, we will discuss only important features. So remaining almost 30 to 35 minutes, we will discuss about few model questions and previous questions. Okay, dear students. ఓకే సార్. సో ఈ నేను క్లాస్ కాగానే ఈ PDF పంపించేస్తాను మీకు. మీరు ఒకసారి ఆ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకొని ఓన్లీ బుల్లెట్ పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సార్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ కవర్ కాలేదు కదా. ఓకే, కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం మనం. కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో మెయిన్ ఏం అడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. ఒకవేళ ఇవి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నేను టైం ఉంటే కూడా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ 8:03 కదా. కోఆపరేటివ్ సొసైటీ నుంచి కూడా నేను అది పంపిస్తాను. మనకు అది ఒక 1 or 2 పేజీ అది ఇంకో PDF ఉంది. సో మళ్ళీ ఇది తీసేస్తే అది వెళ్ళిపోతుంది. నేను ఇది అయిపోయిన తర్వాత దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అందులో ఒక 8 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 8 గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఒకటి, ఎనాక్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ ఒకటి, అండ్ దాని ప్రిన్సిపల్ ఒకటి, అవి కూడా ఇందులో క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి. Okay, any doubt regarding Giant Stock Company, futures and important documents regarding promoter? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? We will discuss the MCQs. No, sir. ఏం డౌట్స్ లేదంటే మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్కి వెళ్ళిపోదాం. No, sir. No doubts, sir. Value of statements చెప్పండి సార్. ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, a public company raises funds from the public and it issue a prospectus. For this purpose, the promoters may also decide to approach public for raising necessary capital. ఇది యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే, సో
ఇట్ ఈస్ ద ప్రత్యామ్నాయ పరిచయం పత్రంగా ట్రీట్ చేస్తాం అనమాట. ఏం చేస్తాం, ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ ఆర్ అండర్ రైటర్స్ నుంచి మనం ఏది ఫండ్స్ రేజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, అంటే జనరల్ పబ్లిక్ గురించి కాకుండా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా కానీ రిలేటివ్స్ ద్వారా కానీ లేదంటే ఓన్లీ అండర్ రైటర్స్ ద్వారా మాత్రమే ఫండ్స్ రేజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, పరిచయ పత్రం బదులు ఈ ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రత్యామ్నాయ పరిచయ పత్రం ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దీన్ని ఏం చేయాలి, ఇష్యూ చేయడానికంటే ముందు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం కంపెనీల రిజిస్ట్రార్కి అట్లీస్ట్ 3 days బిఫోర్ మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట, అలాట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్ చేసే కంటే ముందు. ఓకే, సో దిస్ ప్రిపేర్డ్ స్ట్రిక్ట్లీ అకార్డింగ్స్ విత్ ది పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్, ఇదంతా అవసరం లేదు మనకి. నెక్స్ట్, కానీ ఆఫ్టర్ ది అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ దీన్ని కంప్లీట్ గా డిస్పెన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, ది స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ విత్ ది న్యూ యాక్ట్ అనమాట. ఓకే, సో కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ఈ ప్రత్యామ్నాయ పరిచయ పత్రం జారీ చేసే వీలు ఉంటుందా, ఉండదన్నమాట. ఓకే, సో మనకి దీనిపైన క్వశ్చన్స్ అడిగితే దీన్ని అడగొచ్చు, లేదంటే ప్రత్యామ్నాయ పరిచయ పత్రం ఏ సందర్భాల్లో జారీ చేస్తారో అని అడిగినా అడగొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్ పబ్లిక్ నుంచి కాకుండా ఇన్ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ ప్రాస్పెక్టస్ నీడ్ నాట్ బి ఇష్యూడ్ బట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ లేయర్ ప్రాస్పెక్టస్ మస్ట్ బి ఫైల్డ్ అనమాట. ఓకే, సో అదొకటి పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, who manages and controls the Genstar company? Board of Directors. ఓకే, మనం నిన్న ఒక క్వశ్చన్ చెప్పుకున్నాం, హూ కంట్రోల్ ది మేనేజర్ సంబంధించి ఆన్సర్ వచ్చింది, మేనేజర్ సూపర్వైజర్. ఎస్టర్డే క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, అక్కడ ఆప్షన్ ఏం చూస్ చేసినా మేనేజర్ చూస్ చేసినాం. ఇక్కడ జెన్స్టార్ కంపెనీలో ఇక్కడ అనొచ్చు ఆల్ ది షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్వల్లీ అని, ఒక్కొక్కసారి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇలాంటి ఆప్షన్ కూడా మనం చూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఆల్ ది షేర్ హోల్డర్స్ కలిసి ఏం చేస్తారు, దే కెన్ ఎలెక్ట్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనమాట. కాబట్టి ఎస్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏమంటాం, మనం గవర్నింగ్ బాడీ లెక్క ట్రీట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా, సింపుల్ గా మీరు ఏదైనా యూత్ అసోసియేషన్ ఉందనుకోండి, లేదంటే ఏదైనా కుల సంఘాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఏం చేస్తారు, మెంబర్స్ అంతా కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తారా, చేయరు కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూత్ అసోసియేషన్ ఉంది, ఏదన్నా స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక ప్రెసిడెంట్ని, వైస్ ప్రెసిడెంట్ని, ట్రెజరర్ని ఇట్లా వాళ్ళని ఎన్నుకొని అలా వాళ్ళు వీళ్ళందరి తరఫున కంపెనీ ఇది అసోసియేషన్ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా చూసుకోవడం జరుగుతుంది. సేమ్ అదే విధంగా కంపెనీ డైరెక్టర్స్ కూడా ఏం చేస్తారు, షేర్ హోల్డర్స్ తరఫున వీళ్ళంతా ట్రాన్సాక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎలక్టెడ్ బై ది షేర్ హోల్డర్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఇక్కడ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంది, రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కి ఏం డ్యూటీ ఉంటుంది, ఓన్లీ కంపెనీ యొక్క నేమ్ ని, ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ ని పరిశీలించి కంపెనీ యొక్క నేమ్ ని కంపెనీల రిజిస్టర్ లో ఎంట్రీ చేయడం వరకు కంపెనీల రిజిస్టర్ పని అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ కంపెనీ ప్రమోటర్ కూడా ఇచ్చాడు, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు అనమాట. ఓకే, కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఓకే, క్లియర్? నెక్స్ట్, which of the following is not highlighted as a future of the Genstar company in the Unlimited వాటిలో అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. సో సక్సెషన్, నిరంతర పర్సెప్చువల్ సక్సెషన్, కామన్ సీల్ కూడా ఇదంతా జెన్స్టార్ కంపెనీ యొక్క మెయిన్ ఫీచర్, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ కూడా మెయిన్. సో అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అనేది సో దేనికి సంబంధించింది, జెన్స్టార్ సోల్ ట్రేడ్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ రిలేటెడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, హౌ ఈస్ ద ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ జెన్స్టార్ కంపెనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్? కంపెనీ ఒకవేళ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్, కంపెనీ లాస్ లో ఉందనుకోండి, ఎవరు భరిస్తారు? షేర్ హోల్డర్స్.
సో వాళ్ళ షేర్ ఎవరైతే షేర్స్ పెట్టారో వాళ్ళ షేర్ హోల్డర్స్ మాత్రమే బేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఎక్స్ ఈజ్ 10 lakhs, వై ఈజ్ 5 lakhs షేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆ ప్రకారమే చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ బార్న్ బై ఓన్లీ బై ది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్, ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది స్టేట్ గవర్నమెంట్, ఇది కంప్లీట్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్. It is borne by the all shareholders collectively. It is borne entirely by the managing director. సో ఒక్కొక్కసారి కన్ఫ్యూజ్ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి, మనం ఓవర్లాపింగ్ లో చూస్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అందుకే నేనేం చెప్తాను, సో ఫస్ట్ ఆల్ 4 ఆప్షన్స్ చూసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ హౌ డస్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ జైన్ స్టాక్ కంపెనీ సమ్టైమ్స్ ఎక్స్క్లూడ్ ది షేర్ ప్రైసెస్ ఎట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్. ఏమంటున్నాడు, జైన్ స్టాక్ కంపెనీ యాజమాన్యం కొన్నిసార్లు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో షేర్ ధరలను ఎలా దుర్వినియోగం చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, by blocking transfer of public shares, by encouraging speculation in shares for personal gains, by reducing the number of board members, by converting public companies into chartered companies. సో సో ఇక్కడ ఏమంటున్నా, స్పెక్యులేషన్ స్పెక్యులేషన్స్ ద్వారా అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది కొంచెం డెప్త్ క్వశ్చన్. మనకి అంతకుముందు సిలబస్ లో షేర్ క్యాపిటల్ గురించి కూడా ఉంటుంటుంది అనమాట. సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కూడా మనకు BOM లో సిలబస్ గా ఉంటుండే. సో అంతకుముందు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తుండే అనమాట. కాబట్టి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మనం మిగతా ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయడం ద్వారా యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ అనమాట. సో విచ్ స్ట్రక్చరల్ టూల్ హైలైటెడ్ ఇన్ cause of the concentration of economic power in the hands of the few business houses. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, okay, as a cause for the concentration of economic power in the hands of the business houses. సో ఇది కొంత ఇన్ డెప్త్ క్వశ్చన్ ఉంది మనకి, ఇది పెద్ద అవసరం లేదు. ఫిలిం ఇంటర్లాకింగ్ బాగా డెప్త్ క్వశ్చన్స్ లాగా ఉంది. ఓకే, దీని వదిలేయండి. నెక్స్ట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ సంబంధించి దీనిపైన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చాలా అడిగాడు ఇంతకుముందు. విచ్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ ఫార్మ్డ్ అండర్ ఏ స్పెషల్ యాక్ట్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ ది చార్టెడ్ కంపెనీ. స్టాట్యూటరీ కంపెనీ సార్, ఎగ్జాంపుల్ చార్టెడ్ కంపెనీ, LIC. వెరీ గుడ్, LIC. ఓకే, మరి స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అంటే స్టేట్ యాక్ట్, ఇదేమో పార్లమెంట్ అనుకోండి LIC. ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగరేణి కంపెనీస్ ఉంది అనుకోండి, BHEL కూడా అది నేషనల్, అదమ్మా అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. ఆర్టీసీ కూడా స్పెషల్ యాక్ట్ ద్వారా ఎనాక్ట్మెంట్ ద్వారా జరిగింది అనమాట. అట్లా ఆర్టీసీ, HFC స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, సో అలాంటి వస్తాయి అన్నమాట. డిపార్ట్మెంట్ అవి కూడా స్పెషల్ కార్పొరేషన్, ఏది NTPC, ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ యాక్ట్ ద్వారా ఇన్కార్పొరేట్ అయినాయి అనమాట. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టాటస్ ఆఫ్ చార్టెడ్ కంపెనీస్ లైక్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ? చెప్పండి ఆన్సర్. These companies are no longer existed. They are rapidly growing in India. No longer formed in the country. Yes, okay. So they are rapidly growing in India అంటే ఇది మనం రాంగ్ ఆప్షన్ అన్నమాట. ఓకే, సో విచ్ ఆర్ ర్యాపిడ్లీ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఇండియా అంటే మనం ఏమనొచ్చు, స్టార్ట్అప్స్ కానీ వేరే ఈ కంపెనీస్ దేర్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ టు 1% కంపెనీస్. ఓకే, స్టార్టెడ్ కంపెనీస్ లేవు, ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఇక్కడ మినిమం అండ్ మాక్సిమం మెంబర్షిప్ లిమిట్స్ ఫర్ ప్రైవేట్ కంపెనీ, పబ్లిక్ కంపెనీ. మినిమం టు మాక్సిమం. ఓకే, ఓకే. In public limited company, what is the maximum limit? unlimited. Unlimited. Very good. 7. Yes. Next, under section 260, okay, sections పెద్ద అడగకపోవచ్చు, ఉన్నా కానీ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 1% companies OPC is defined as the companies which has
ఎంతమంది One. ఉంటారమ్మా? ఓన్లీ వన్. Only one person Only one person as a member. member. వాడే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్, వాడే షేర్ హోల్డర్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రమోటర్ ని బేస్ చేసుకుని అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి? సో ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్క్రైబ్ యాజ్ ద ప్రమోటర్? ఓకే, ఎనీ ప్రొఫెషనల్ అకౌంటెంట్ హూ ఆడిట్స్ ద ఫర్మ్? నో. A person identified by the company in the annual returns named in the prospectus? No. A witness who signed by the ఏమంటున్నాడు? A person identified the companies in the annual return or named in the prospectus. Okay, okay. A witness who signed the association clause. A public depositor who invest 5 lakh rupees. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఓకే, ఇక్కడ సెక్షన్ ప్రకారం ఇచ్చాడు అనమాట. సెక్షన్ ప్రకారం హూ ఇస్ ద ప్రమోటర్ అనమాట. Next, which of the following group of people are exactly not considered promoters? Corporate bodies, association of persons, and professional peoples like councils and accountants. Next, signatories of the memorandum of. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, మెమోరాండం పైన సంతకాలు చేసేది ఎవరు? ఫస్ట్ సబ్మిట్ చేసేది ఇదంతా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేసేదంతా కూడా ప్రమోటర్సే కదా. కాబట్టి సో వీళ్ళు కాదు, కార్పొరేట్ బాడీస్, అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్. కాబట్టి ఏమైతుంది? ప్రొఫెషనల్ పీపుల్స్ లైక్ దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ది జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ అనమాట. వీళ్ళు ప్రమోటర్స్ అవుతారా? కాదు, ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ది జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ అనమాట. మన అకౌంటెంట్స్ కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా లీగల్ అడ్వైజర్స్ ని, కంపెనీ సెక్రటరీస్, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్, వీళ్ళందరినీ మనం బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అపాయింట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి ప్రమోటర్స్ అంటే ఎవరు అవుతారు? సో వీళ్ళు కారనమాట, మనకి ఇక్కడ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ప్రమోటర్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మస్ట్ ఏ కంపెనీ విత్ షేర్ క్యాపిటల్ ఫుల్ఫిల్ బిఫోర్ అబ్టైనింగ్ ది ఏ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్? మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, కంపెనీ ప్రారంభ ధృవపత్రం ఏ సందర్భాల్లో ఫుల్ఫిల్ బిఫోర్ ది అబ్టైనింగ్ షేర్ క్యాపిటల్ అని చెప్తున్నాం. ఏంటిది? ఏ పాస్ ఏ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ చార్టెడ్ కంపెనీ, ఫైల్ ఎ డిక్లరేషన్ బై ఏ డైరెక్టర్ రిగార్డింగ్ షేర్ వాల్యూ పేమెంట్ అండ్ ఫైల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్. కంపెనీల రిజిస్టార్ కి ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, రీ రిజిస్టర్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ అండర్ ట్యాగ్, నాట్ రిలేటెడ్. ఎలిమినేషన్ ది ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఫ్రమ్ మెమోరాండం. ఓకే, ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? డిక్లరేషన్ బై ది డైరెక్టర్ రిగార్డింగ్ ది షేర్ వాల్యూ పేమెంట్ అండ్ ఫైల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్. కంపెనీల రిజిస్టార్ కి మనం సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, what happen if a company undertake the business activity that is completely absent from its object clause? In clause in the memorandum of association, it can be ratified by the board of directors easily. Yes or no? Sir, second option. Next, it is considered is invalid as no activity can be taken up the not mentioned in the object clause. అంతే కదా? సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్లాజ్ ని దాటి మనం పోవడానికి వీలు లేదన్నమాట. సో ఒకవేళ పోతే ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ అయితే అనమాట. పోవడానికి వీలు లేదు, వాయిడ్ అయితే. కంపెనీ రిజిస్టర్ షేర్ హోల్డర్స్ కానీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నారు, కంపెనీ డైరెక్టర్స్ కి ఎలాంటి స్పెషల్ రెమ్యునరేషన్ ఉండదు, లేదంటే వాళ్ళు కంపెనీ అసెట్స్ ని వాడుకోవడానికి లేదని ఉన్నారు అనుకోండి. వాళ్ళు వాడుకుంటే ఏమవుతుంది? అల్ట్రా వైలెట్ జరిగింది కాబట్టి అప్పుడు వీళ్ళు ఎవరో డౌట్ రైజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో కాబట్టి దాన్ని దాటి పోవాల్సిన దాన్ని సో కంపెనీల చట్టం ప్రకారం మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ ని యొక్క క్లాజ్ ని మించి ఏ డిసిషన్ తీసుకోవడానికి వీల్లేదన్నమాట. ఓకే, సో విచ్ మోడల్ టేబుల్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ షుడ్ బి అడాప్టెడ్ స్పెషల్లీ ఇన్ పబ్లిక్ కంపెనీ లిమిటెడ్ బై ది షేర్? సో ఈ టేబుల్స్ పైన మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగడు, ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటిది ఇది? విచ్ టేబుల్? టేబుల్ ఎఫ్ ప్రకారం
which model of table article should be adopted, especially public company limited by the share. సో పబ్లిక్ కంపెనీ లిమిటెడ్ సంబంధించి షేర్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ టేబుల్లో ఉంటుంది? సో టేబుల్ HF లో ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ అడిగాడు అనమాట, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ది ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్? AOA సో is కంపెనీ subject to MOA, sir, and cannot contain into it. yes, very good, very good. So which is superior? MOA is the superior, Superior. AOA is the subordinate అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ so within how many days from the issue of prospectus must be company secure in minimum subscription? ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం 120 days లోపు మనం ఏం చేయాలి? అది ఒకవేళ లేకపోతే ఏమవుతుంది? మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ రాకపోతే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ వాళ్ళకి రిటర్న్ చేసేయాలి సార్. ఎవరెవరైతే షేర్ హోల్డర్స్ అప్లై చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ క్యాపిటల్ ని రిటర్న్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 31 the Companies Act 2013, what is the validity period of self prospectus from the stage of the first offer? సో ఇది 3 years ఉంటుంది అనమాట. సో మనకి దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఓకే, అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 31, వాట్ ఈస్ ద వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఫ్రమ్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆఫర్? సో ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? ఆప్షన్ ఈస్ 1 year. 1 year లోపు ఫస్ట్ ఆఫర్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మిస్సింగ్ ఇన్ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ రెడ్ హియరింగ్ ప్రాస్పెక్ట్ ఇష్యూడ్ అండర్ సెక్షన్ 32? Okay, the price, first one ఏంటి? the name and register address of the company, the name and board of the directors, the price of the quantum of securities offered, the statutory object of the company. Okay, Price and quantum. ప్రాస్పెక్టస్ అంటేనే దేంతో రిలేటెడ్ ఉంటుంది? ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇన్విటేషన్ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇందులో నేమ్స్ వీటన్నిటితో సంబంధం ఉంటుందా? ఉండదు. దేంతో సంబంధం ఉంటుంది? షేర్ వాల్యూ, షేర్ ప్రైసెస్ తో సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి దీని ఆప్షన్ ని చూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ కంపెనీ ఇష్యూయింగ్ ఏ రెడ్ హియరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ మస్ట్ బి ఫైల్ ఇట్ విత్ ది రిజిస్టర్ అట్లీస్ట్ హౌ మెనీ డేస్? ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం 3 days. విత్ ఇన్ ద 3 days. 3 days ముందు ఎప్పుడైతే అలాట్మెంట్ చేస్తారో అలాట్మెంట్ కంటే ముందు కనీసం 3 రోజుల ముందు తప్పనిసరిగా కంపెనీల రిజిస్ట్రార్ కి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ అడిగా డైరెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టాటస్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ లేట్ ప్రాస్పెక్టస్ అండర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013? B. Completely dispensed with. Yes, completely dispensed with the as per the new act of 2013 anamata. Okay, so these are the few multiple choice questions from this topic, Giant Stock Company. సో దీంట్లో మనకు 1-2 క్వశ్చన్స్ ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి మాత్రం అన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఏం అడగలుగుతాడు అనమాట? జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ కి లింక్ చేసి అడుగుతాడు, లేదా ఈ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ మ్యాప్ ఉంది కదా, ఈ 3 డాక్యుమెంట్స్ లింక్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఒకసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ నౌ? 8:23. ఓకే, ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇంకొన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేద్దామా? చేద్దాం సార్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఉత్పత్తి పరిమాణం ఇది మనకు సంబంధించి కాదు. నెక్స్ట్, which of the following is the probably the most important reason for incorporating? లిమిటెడ్ ఇది తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ కరెక్ట్ చేయలేడు కానీ కంపెనీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు పెరిగింది, కంపెనీస్ యొక్క నమోదు ఎందుకు పెరిగింది, లేదంటే వాట్ ఇస్ ద ప్రాబబ్లీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ అని ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ అని ఇచ్చాడు. కంపెనీ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఏంటి? సో లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ది షేర్ హోల్డర్స్.
సో అందుకే దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫర్డ్ షేర్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఇష్యూ టు. మనం ఈ క్వశ్చన్ నిన్న వచ్చినట్టుంది కదా, Promoter. Promoters. ఎస్. ఓకే, హూ అప్రూవ్ ది నేమ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఆఫ్ కంపెనీ. మనం ఇంతకుముందు The register of డిస్కస్ చేస్తాం. Register of company. రిజిస్టర్ ఆఫ్ కది కంపెనీ. సో రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీ కెన్ అప్రూవ్ ది Name. కంపెనీ నేమ్. ఓకే, మరి కంపెనీ వైండ్ అప్ చేసిన తర్వాత కంపెనీ నేమ్ ని స్ట్రైక్ అవుట్ చేసేది ఎవరు? రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీ. కంపెనీల రిజిస్టర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనిల్ అంబానీ కంపెనీ ఉంది. Yes, sir. సో కంపెనీ అంతా దివాలా తీసింది. సో కంపెనీల రిజిస్టర్లకి ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ నేమ్ ని స్ట్రైక్ అవుట్ చేస్తారు. సో అది కూడా ఎవరు చేస్తాడు, కంపెనీల రిజిస్టార్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో మనం ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ సంబంధించి సబ్ రిజిస్టార్కి ఏ విధంగా అయితే డాక్యుమెంట్స్ అన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాడో, కంపెనీలకు సంబంధించి కూడా ఒక కంపెనీ రిజిస్టార్ ఉంటారు అన్నమాట. ద పర్సన్ హ్యాస్ ది authority to entry the name of the company in the company's register. Okay, next, what is the document for which a company gets formed? Memorandum of Association. Memorandum of Association. Okay. Okay, next, it is a force that blends the functions of management. మేడం మేడం కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేస్తుంది ఇంకా దీనిపైన కూడా. ఇక్కడ చూడండి, నిర్వహణ విధులకు మూలాధారం అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫోర్స్ దట్ బ్లైండ్స్ ది ఆల్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ మనకు ప్లానింగ్ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ప్లానింగ్ అనేది ప్రైమరీ ఫంక్షన్ అంతే కదా, కానీ ఈ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలంటే ఏముండాలి, కోఆర్డినేషన్ అనేది కంపల్సరీ అన్నమాట. కోఆర్డినేషన్. ఎస్ నేను కూడా డిస్కస్ చేసినట్టున్నాం. ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటింగ్ టు లే డౌన్ ది ఫౌండేషన్ క్యారింగ్ అవుట్ ది అదర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇక్కడ ప్లానింగ్ సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్ అడిగారు. నెక్స్ట్, ఫంక్షన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ రిలేట్ టు ది గ్రూపింగ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ టు బి క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ టు డిపార్ట్మెంట్ అండ్ క్రియేటింగ్ ఏ మేనేజ్మెంట్ హైరార్కీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్గనైజింగ్. ఇది కూడా నిన్న చెప్పుకున్నట్టున్నాము, నిన్న వచ్చింది కదా క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్, అథారిటీ గ్రాంటెడ్ టు ది ఎంప్లాయీ షుడ్ బి. సార్ ఎస్టడీ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసినట్టు సార్ చేసినాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫుల్ గా వేరే దానికి వెళ్ళిపోదాం. 59 ఇది కూడా చేసుకుంటాం. నియంత్రణ విధిని ఎవరు నిర్వహిస్తారు? ఓకే, నిన్న కూడా చెప్పుకున్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ద టర్మ్ బిజినెస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది. ఇది కూడా వచ్చిందా నిన్న? Busy, sir. బిజీ. ఓకే, రాలేదు. నెక్స్ట్, ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ సేల్ వాల్యూమ్ ఇన్ ద ఈజ్ ద కార్పొరేషన్. ఇక్కడ చూడండి, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇచ్చాడు, కార్పొరేషన్ ఇచ్చాడు, కోఆపరేటివ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చాడు. కోఆపరేటివ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుందమ్మా, ఇట్ ఈస్ సర్వ్ ఫర్ ఓన్లీ దోస్ మెంబర్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగరేణి కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఉందనుకోండి, ఆ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఏం చేస్తుంది, సభ్యులకు మాత్రమే. ఇవి కూడా వచ్చినాయి నిన్న. ఈ క్వశ్చన్స్ రాలేవు నిన్న. ఓకే, నెక్స్ట్, అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజర్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్. ఏం లేదా, మీరు ఏం క్వశ్చన్ మనకి పోస్ట్ కార్డ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, motivation controlling. Yes. Next, which of the following is true about the management within the organization? Okay, management skills apply to managers at top level in organization. Next, management skill apply to managers in all levels of the organization. Management skill apply to managers in middle level management. Management skill apply to managers executive levels in organization. So management level apply to the all levels of the organization అన్నమాట. సో అందుకే కదా మనకు టాప్ లెవెల్ మేనేజర్స్ ఉంటారు, అదేవిధంగా మిడిల్ లెవెల్ మేనేజర్స్ వీళ్ళంతా కూడా ఉండడం జరుగుతుంది, లోయర్ లెవెల్. నెక్స్ట్, ద ప్లాన్ విచ్ ఇన్క్లూడ్ ఆబ్జెక్టివ్, పాలసీ, ప్రొసీజర్ అండ్ రూల్ ఇస్ కాల్డ్.
benefit. ప్రోగ్రామ్ మనం ఈ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయలేం కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డాక్టర్ నాగలక్ష్మి మేడం విల్ డీటెయిల్ దీస్ ఆల్ points. Name of the type of organization that deliberately designed by top management to achieve common organization objectives. ఇది కూడా మనకు మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ సంబంధించిందే, ఇది కూడా మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ సంబంధించిందే. మేడం డిస్కస్ చేస్తారు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాబ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్టున్నాం. ఓకే సంస్థాపన పత్రం, ఓకే ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్, ఇది కూడా మేడం డిస్కస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ స్టాట్యూటరీ కంపెనీ. ఇక్కడ చూడండి ఐసిఐసిఐ, టీసీఎస్, ఎఫ్సిఐ, ఇన్ఫోసిస్. సో ఫుడ్ ఎఫ్సిఐ అంటే ఇది ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట. ఓకే ఇది మాత్రము స్టాట్యూటరీ కంపెనీ అనమాట. సో ఐసిఐసిఐ అనేది ఏంటిది, ఇది ఇస్ ఎ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అనమాట, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. నెక్స్ట్ ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ ది సెంట్రలైజేషన్, ఇది కూడా మేడం డిస్కస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మీరు టాపిక్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్తే ఇంకా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోద్దాం. ఇక్కడ చూడండి రాష్ట్రీయ ఇస్పత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్. సో ఈ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా, అంతే కదా. కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ కాదు, కన్స్యూమర్ గూడ్స్ రిలేటెడ్ కాదు. హిందుస్థాన్, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందుస్థాన్ లీవర్ లిమిటెడ్, ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని మార్చారు, యూనిలీవర్ లిమిటెడ్ మార్చారు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ గూడ్స్ ఇండస్ట్రీ అనమాట, ఎఫ్ఎంసీజీ, ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్స్యూమర్ గూడ్స్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రూ అబౌట్ ది లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఇన్ ఇండియా. సో ఎల్ఎల్పి ఇస్ ద బాడీ కార్పొరేట్ అండ్ లీగల్ ఎంటిటీ, ఇది కూడా వచ్చినట్టుంది కదమ్మా నిన్న. ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా నిన్న డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. మీకు ఒకటి జస్ట్ మినిట్ ఒక క్విజ్ ఇస్తాను, ట్రై చేయండి. చాట్ బాక్స్ అందరూ ఓపెన్ చేయండి, మార్క్స్ చెప్పండి. జస్ట్ మినిట్. రెడీ ఉన్నారు అందరూ? ఓకే ఏ చాప్టర్ ఇస్తాను మీకు? ఫస్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ ఇస్తాను, ఎందుకంటే మనము అదే చదివినాం కాబట్టి. ఓకే చార్ట్ లో ఇస్తాను, మీరు మార్క్స్ ఓన్లీ 42 మెంబర్స్ ఉన్నారా? ఓకే నో వరీ. ఒక లింక్ వచ్చింది చూడండి, ట్రై చేయండి, మీరు ట్రై చేసి ఓపెన్ అయిందమ్మా లింక్? తేజారాణి, అక్షయని, ఓకే ఇందులో లింక్ షేర్ అవ్వట్లేదు ఉన్నట్టుంది. ఓకే జస్ట్ మినిట్.
ఓపెన్ అయిందా మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయా? Yes, sir. జస్ట్ మినిట్. లింక్ వచ్చిందిగా, రాలేదా లింక్? ఓకే. సార్ ఉన్నారా సార్? సార్ అర్జున్ సార్. ఓకే, నేను మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను ఆ లింక్స్ అన్ని. ఓకే, 8:36 వైండప్ చేద్దామా సార్? యా సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ నాగలక్ష్మి మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ నాగలక్ష్మి మేడం గారు. సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అర్జున్ సార్, ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్ మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఎలా ఉన్నారు? రేపు మీ సెషన్ ఉంది. అవునవును సార్, దట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ లిజనింగ్ టు Burla Naresh sir, how he is leading and how I should lead tomorrow the student. The quiz is very interesting, Naresh sir. It is not as a regular one, somewhat different. Naresh sir, are you there, sir? Naresh sir. సార్ ఉన్నాను సార్. మీ క్విజ్ బాగుంది Yeah. సార్, నేను చూసాను, నేను ట్రై చేశాను. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. మేడం. కొన్ని క్వశ్చన్స్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. Yeah, shall we close, sir? క్లోజ్ చేద్దాం సార్. Naresh sir. Yeah, okay. చేద్దాం సార్, క్లోజ్. Okay. Thank you, sir, Dr. B. Naresh sir, for the insight session. Dear students, once again, I am repeating that. Okay. You have to practice more. ఏదైతే క్లాస్ వింటున్నారో దాంతో పాటు మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. దట్ మీన్స్ ప్రాక్టీస్ అనేది 2 రకాలుగా ఉంటుందండి. ఒకటి మీరు సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వడం, రెండవది ఎంసీక్యూస్ కూడా. ఎందుకంటే ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వడం ద్వారా కూడా ఎక్కువ స్కోర్ అయితే ఎంసీక్యూస్ ద్వారా మీరు క్వశ్చన్స్ చూస్తారో, ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ కూడా దగ్గరగా అనిపిస్తాయి మీకు ఆన్సర్లు. కాబట్టి మీరు ఈ థియరీ పార్ట్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ కూడా ఎంసీక్యూస్ చాలా చేయాలి. ఈ రకంగా 2 రకాలుగా మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మంచి ర్యాంక్ సాధించే అవకాశం ఉంటుంది. రైట్ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్ రికార్డింగ్ క్లోజ్ చేస్తా, స్టాప్ చేశారా? రికార్డింగ్ సార్, జస్ట్ మినిట్.